Saya pendidik ande. Tadi satu. Sampai di sana.
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
Anak ini masih yang terbaik tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك لا حول إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. Hadirin pengantar jenazah rahimakumullah. Acara pembacaan suratul Ikhlas telah disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Guru Haji Yusron Al-Zaidi. Saudara-saudara yang haturkan banyak terima kasih. Pada acara yang berikutnya yaitu pembacaan talqin. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Burhanuddin SAG. Sedangkan doanya nanti akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan LC MPDI. Kepada beliau yang sahabat. Speaker, terus ini.
Mungkin. Ya, ini bau dekti anu. Abang ni. Mau enggak kontennya? Enggak konten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Januari baca salawat na'asikatum. Januari busani baca salawat na'asikatum. Al-Fatihatu li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li Sayyidil Anbiya al-Mursalin wa ala alihim wa ashabihim wa ajma'in. Al-Fatihah. Wa li Sayyidil Hizbi Maulana Adil Madaris wal Masajid Muassisina Al-Watan Asyar Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Sahibul Himmat wal Nashad wal Tarkib Al-Alimul Allamah Al-Mujahid Alladhi wahaba nafsah wa hayatah linasrati taqwatul Islamiyah ayatun min ayatillah Baqiyatul Salafus Salih Kutubul Akhbar Al-Masyur Al-Fatihah. ولجميع العلماء العاملين والأصل والوالدين ولمشايخنا وللنحو والنحويات المسلمات الفاتحة. Untuk selaku almarhumah tak pemakaman di makbar misi khusus untuk saudara kami, teman kami yang sangat lama bergaul di Ani Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Syekh Habibie Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أخانا المكرم تنظر حجي والتيسير بن عبد الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن سؤال منكر ونكير فيها وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور. الآن قد صرت في أتراك الثرى وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يجزئك ولا يرهبك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل فإذا سألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان بصير واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي والإسلام ديني
والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني. وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. فصدق الله بالقول الثابت فصدق الله بالقول الثابت فصدق الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الفاتحة. Imam kapan dia?
Subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim wa bihamdihi astaghfirullah al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعلى الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه وما تلوناه وما سبحناه إلى روحك من دفناه في هذا القبر هذا اليوم في هذه الساعة. اللهم أوصل ثوابا مثلنا ما كلنا مسبحنا إلى أرواح سمعناه بسببه ثم إلى أرواح آبائنا مشايخنا ثم إلى أرواح أموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واجعل الجنة مثوانا ومأواهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Acara berikutnya sambutan atas nama keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin kepada beliau beritahu. Sama-sama kita muliakan, kita hormati Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Syekhuna Tunggu Bagang, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Rais Am Dewan Musyawarah
atas nama keluarga menyampaikan banyak terima kasih atas segala bantuan, mulai dari keluarga terdekat yang menangani almarhum dari sejak beberapa hari terakhir, kemudian para medis, para dokter yang membantu maksimal setelah almarhum ayahanda kita Tuanku Haji Taisir mengalami ya bisa dikatakan drop ya beberapa hari ini, dan membuat semua keluarga panik ya, dengan kondisi dan keadaan beliau. Kemudian sampai persiapan pemakaman, dari pemandian, pengampanan, pensolatan, dan kehadiran kampung Sami pada sore hari ini untuk memakamkan almarhum ayahanda kita. Atas segala hilaf, atas segala kekurangan dalam penerimaan kami, keluarga yang ditinggal, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian almarhum sudah banyak berbuat, banyak berjasa, terutama dalam organisasi Nahdlatul Ulama di Lombok Tengah. Beliau dari periode ke periode selalu membimbing kita, selalu menjadi orang tua kita di pengurus daerah Nahdlatul Ulama Lombok Tengah. Sampai dengan detik terakhir ini, beliau adalah salah seorang pengurus daerah Nahdlatul Ulama Lombok Tengah. Manusia biasa, sekalipun banyak berupaya untuk menghindari kesalahan, kehilafan, tidak bisa terhindar dari hilaf dan salah. Oleh karena itu, atas nama keluarga, baik dalam berorganisasi, dalam bersosial masyarakat, dalam keluarga pun sekalipun mungkin ada hilaf dan salah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, sebelum tidak terlalu jauh almarhum melangkah menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala kerendahan hati kami mohonkan maaf dan pelunggung sami. Unasan. Almarhum ya manusia yang bersosial, yang bermasyarakat, yang punya kebutuhan yang berbeda, yang mungkin pernah berjanji, pernah berhutang, pinjam parcek, yuk ngelanjar bilang gitu, layak tinggi, pasti nggak masuk nama angkin. Mohon maaf tinggi. Yang namanya bersaudara, bersahabat, kadang kita ringan saling pinjam meminjam, lupa tatung, lupa sarung, isi kedik, isi kode. Ya sebesar apapun, sekecil apapun janji almarhum ayahanda kita, atau hutang ayahanda kita kepada siapa saja, sebaiknya kita saling memaafkan.
Lamun nara utang beliau, uli apa? Lamun bau, uli lamun di bau, dijejari masih sehat, insya Allah siap dan mampu dan berkewajiban untuk membayar utang ayahanda dari beliau-beliau itu. Merasa? Aku lamun pelunggung sami masih berutang oleh almarhum sahur. Tidak tahu kena waktu pertama apa. Harus sahur. Ini kerja wajib. Karena ayahanda ini sudah tidak ada dan sudah jatuh. Artinya sudah ditangani langsung oleh ahli waris beliau. Jadi perlu kita buat tradisi hutang bayar hutang, terutama bagi orang yang sudah meninggal. Lebih bahaya orang yang tebelin isi dengan satuan berutangnya. Ini berbahaya dibanding dia yang berutang itu mati. Ini yang kebolak doang ngira itu. Dan kedokter. Ini niki jamaah sekalian. Atas nama keluarga juga yang matur terima kasih yang sedalam-dalamnya. Umat, masyarakat, warga, saudara, sahabat handai tolang yang hadir mengantar almarhum, mendoakan almarhum, mensalatkan jenazah almarhum. Ini merupakan luar biasa yang kami atas nama keluarga menyampaikan banyak terima kasih. Yang tidak terlalu berani bersilak pelunggung kami sabar biasa lanjutan takziah dan pelunggung kami dengan bacaan-bacaan Al-Quran, zikir, untuk kita hadiahkan untuk almarhum selama 9 malam kita bagi yang berkesempatan. Ya, insya Allah mulai nanti malam ini, insya Allah yang lagu sampuna anak ngeromo di Guru Zainal ini pesat buninda di sampun niki ya kerja kurang lebihnya kan tunas antaranya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang dulu nih. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Tuan Guru Haji Rahmat Razi Dahlan MA kepada beliau Ngerin Dabagat. Itu orang atas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajah Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anshur wahfaz wa ayyid nadatallatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sila tangiring lagam puluh sami mengucapkan kalimatul istirja bersama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi Rais Am Dewan Mustasyar Purung Besar Ratulatan Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid. Dalam hal ini diwakili oleh Katib Am Dewan Mustasyar Purung Besar Ratulatan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Dr. Lalu Abdul Muhyi Abidin MA. Para anggota Dewan Mustasyar Purung Besar Ratulatan yang tiang muliakan, para pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sempat hadir yang tiang muliakan, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang sempat hadir yang tiang muliakan, pengurus daerah Nusa Tenggara Barat, wabil khusus pengurus daerah Nahdlatul Ulama Lombok Tengah, seluruh jajaran yang tiang muliakan, Panglima Besar Barisan Hizbullah Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran, wabil khusus Barisan Hizbullah Nahdlatul Ulama Lombok Tengah yang tiang banggakan, para masyayikh, para tuan guru, para alim ulama, alumni Madrasah Saulatiyah yang sempat hadir di acara pemakaman ayahanda Tuan Guru Haji Taisir Khalidi BA yang tiang muliakan, para masyayikh masyayikhat, nahdhiyin nahdhiyat, pengantar jenazah rahimakumullah. Sebelum tiang menyampaikan sambutan atas nama pengurusan Nahdlatul Ulama, tadi jam 11 Syekhuna Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Astani LCMPDI, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menelpon tiang langsung untuk mewakili beliau di acara pemakaman salah seorang tokoh besar Nahdlatul Ulama, tokoh pejuang Nahdlatul Ulama, yaitu Al-Mukarram ayahanda Tuan Guru Haji Taisir Khalidi. Maka dalam itu beliau nitip disampaikan salam ta'zim, salam hormat, salam berbelasungkawa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau nitip salam, nitip pesan kepada keluarga untuk tetap sabar dan tabah di dalam menghadapi musibah ini. Para masyayikhin, masyayikhat, nahdhin, nahdiyat rahimakumullah, atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas telah berpulang ke rahmatullah salah seorang tokoh besar Nahdlatul Ulama, tokoh pejuang dekade generasi ketiga, generasi kelima Nahdlatul Ulama, di mana beliau adalah dalam hasil penelitian tiang, beliau termasuk dalam generasi kelima Nahdlatul Ulama dari generasi NWDI 4 periode, 4 gelombang. Kemudian generasi beliau adalah generasi awal Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau adalah salah seorang tokoh pejuang Nahdlatul Ulama. Dengan sebab itu kami dari jajaran pengurusan Nahdlatul Ulama menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kepergian beliau. Dan ini menjadi uswah hasanah, tauladan yang mulia bagi kita, para pejuang Nahdlatul Ulama. Beliau memang tidak pernah ditenarkan oleh Almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Tidak pernah disebut-sebut namanya oleh Almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Tapi itulah cara Bapak Maulana Syekh melihat kategori spesifik masing-masing murid beliau. Di dalam kajian Nahdlatul Ulama ada 2 kategori murid Maulana Syekh yang lulus secara perjuangan. Ada murid yang lulus dan ada murid yang lilus. Tuan Guru Taisir Khalidi adalah murid yang lulus. Dari awal perjuangannya sampai akhir hayat beliau. Beliau lulus ngiring Almarhumlah Bapak Maulana Syekh, ngiring Ummuna, ngiring Syekhuna. Itu satu. Ada 2 kategori lagi
murid Maulana Syekh dalam perspektif pipa keilmuan. Ada murid yang ditakdil, ada murid yang ditajrih. Ada murid yang memang diakui keilmuannya dan ditetapkan sebagai murid yang setia, murid yang sami'na wa ta'ana. Sehingga pipa ilmunya nyambung dari Maulana Syekh Hasan Masyad terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada murid yang ditajrih, yang dikeluarkan dari pipa keilmuan karena melawan perjuangan Nahdlatul Ulama. Maka dalam hal ini beliau termasuk salah seorang murid yang ditakdil, ditakris, ditamdih, diuji, dipuji karena beliau loyal sami'na wa ta'na terhadap perjuangan Nahdlatul Ulama. Yang berikutnya, kategori murid-murid Maulana Syekh. Ada yang disebut laqab dan gelarnya. Ada yang mulaqab. Ada yang disebut gelar-gelarnya. Ada juga yang murid yang disembunyikan. Ada murid disebut sejak menjadi murid Maulana Syekh disebut langsung Ustaz Mek, Guru Mek, Tuan Guru ini. Itu langsung disebut dengan bahasa lisan Maulana Syekh. Ada murid yang makhfiyun anhu, yang disembunyikan oleh Maulana Syekh, tapi dia sesungguhnya memiliki fungsi dan strategi yang strategis di dalam perjuangan Nahdlatul Ulama. Beliau jarang disebut oleh Mafrullah Bapak Maulana Syekh. Tapi perjuangan-perjuangan beliau adalah selalu dikenang dalam setiap waktu dan saat. Termasuk dua tuan guru Lombok Tengah yang disembunyikan keistimewaannya oleh Mafrullah Bapak Maulana Syekh. Sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, Tuan Guru Haji Fatur Rahman. Dan sekarang beliau yang kedua ini, yang biasa disebut dengan Tuan Guru Pengenom. Karena sebelumnya ada sosok pengenom sebelumnya itu. Begitu pengenom yang sebelumnya itu dikenal orang jahat, lahir sosok penyelamat. Sosok penyelamat itu adalah Tuan Guru Pengenom. Idza utlika ismu Pengenom, Tuan Guru Pengenom is Tuan Guru Khalidi. Kalau disebut Tuan Guru Pengenom itu pasti Tuan Guru Khalidi maksudnya. Taisir Khalidi. Ya. Karena apa? Karena memang beliau memiliki kekhasan, memiliki wibawa di dalam perjuangan Nahdlatul Ulama. Nah, inilah yang patut menjadi tauladan bagi kita sekalian. Sosok Tuan Guru yang disembunyikan keistimewaannya oleh Mafrullah Bapak Maulana Syekh. Maka dalam rangka itu mari seluruh keluarga yang hari ini ditinggalkan amanah besar oleh beliau, ada madrasah, ada pondok pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang diwariskan ditinggalkan oleh ayahanda kami Tuan Guru Haji Taisir Khalidi. Mari kita lanjutkan bersama untuk lebih maju ke depannya. Saudara-saudara jamaah hadirin hadirat pengantar jenazah musayyin musayyimakumullah. Sekali lagi atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya yang kami ucapkan, kami sampaikan kepada seluruh warga besar Nahdlatul Ulama dimanapun berada, baik yang hadir di pemakaman, hadirin yang hadir di sini maupun yang hadir out, yang hadir di luar di dunia maya karena direkam langsung. Jadi semua warga Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia menyaksikan pemakaman almarhum Tuan Guru Haji Taisir Khalidi. Atas nama pengurusan Nahdlatul Ulama sekali lagi ucapkan terima kasih. Tampi asis agung-agung atas kerauhan Pulunggo Sami yang telah mendoakan beliau dari awal sampai akhir. Ini semua berkat beliau ngiring loyal sami'na wa ta'na terhadap perjuangan Nahdlatul Ulama. Sekaligus dalam perjuangan dengan beliau tentu ada banyak hal yang perlu kita tingkatkan. Mari kita lanjutkan terhadap perjuangan beliau. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa melanjutkan perjuangan almarhum Tuan Guru Haji Taisir Khalidi. Demikian yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Sekali lagi kepada keluarga, sila sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sabar atas musibah ini, insyaallah Allah berikan pahala yang tidak terhingga. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambutan pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada beliau yang aturkan banyak terima kasih. Al-Mukaramun, bapak-bapak, para guru, pengantar jenazah, rahimakumullah. Sebagai acara yang terakhir, yaitu pengajian takziah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasri. Kepada beliau miring dawakan. Adam ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Watan fil alamin Haki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Anu menengah ne baik nggih napi teu anu no aros kadi sila ada deman panasan neraka ila turun baik anu masih bajang-bajang niki alur baik alhamdulillah nggih nanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah Subhanahu wa taala yang pasti dan pasti kita akan kembali kepadanya. Mara almarhum al-mukram Tuan Guru Haji Taisir Khalidi. Alhamdulillah beliau niki yang yakin termasuk orang yang mantala umruhu wa hasuna amaluhu fi sihatin wa afiyah pun dia endah dia masa meninggal pun sakit nggih ande ni darah ninggal dia ni sakit tamu orangnya ya Allah dia orang susah tiap bedait dia tak sang berembeh jaga kanja sebini kanja keluarga je cuma kanja tiangnya dia tak mana dia susah alhamdulillah nanu periang dia itu luar biasa ya dong tang jorak-jorak marhab baru tang guru pengenam doa ya ya tang guru pengenam lalu kan di darat tang guru pengenam kan mesti dibawa pada positif walaupun mungkin dengan pengenam jatuh belahu pengenam jak baru mungkin tuan guru pengenam jak saya tuan guru yang ngira ngenam kan nah kan jadi harus positif ke sana. Alhamdulillah manik luar biasa dia termasuk yang mara bapak Moseh wasa mimman tala umruhu wa hasuna amaluhu wa bi sihatin wa afiyah wa bi taatillah insyaallah. Itu. Maka ia berbahasa bapak Maulana Syekh kan untuk bila umur nggih sehat walafiat taat kepada Allah niki ya tersebut pesan-pesan berdoa sebab dan
Alhamdulillah Bapak Moses pada diri beliau praktik doa itu. Makbul sekali doa itu pada beliau sendiri. Bapak Moses bin umur, bin sehat, nggih, taatillah. Nah, kaya pun dendek berdoa bila umur doa, nggih. Harus terangkian setelah niki. Bila umur sehat walafiat, taat kepada Allah. Untuk apa panjang umur? Kalau rombok-rombok dosa, sihat mati haruan. Ada satu tu dosa kena, nggih. Nah, itu. Untuk apa bila umur rendah? Lamun tiak ndik sehat. 1 tahun umur, misal dulu. Lagu aja tipah. Mangan nganem tetu. Nai menek tebeso. Lalang semendak lauk. Semendak-mendak terik selewuk. Tenduk tak noneh nganya, tenduk teduk. Ndarak lain pegawai kecuali tenduk. Lah, usah menulah lu jangan. Tak satu orang mati doang. Doang sehat. Nah itu, jadi perlu sekali itu yang fi sihatin wa afiyah wa fi ta'atil lah. Yesah. Yalah maksud doa Allahumma ja'alna mimman ta'ala umruhu wa hasuna amalu. Saksin kerang yang dah bahasa Bapak Moses di akhir umur itu kan husnul khatimah. Okay. Adik sak mau bayi haji jamaah Nahdlatul Watan sebelum meninggal adik mau bayi berkat haji. Husnul khatimah dan masuk surga bigir hisab. Itu yang diseng pesan itu. Itulah Bapak Moses. Jadi sangat beliau utamakan sekali mana yang penting-penting. Dituah dengah kena mudah-mudahan sogeh kamu deh. Di narak dituah dengah. Sangguh jaga bahasa lagu. Dah dengah. Nah itu. Bab di narak dengan berdoa miskin. Cuma Rasulullah SAW doa berdoa miskin. Lagu di bani kawih doa niki. Tuan guru, bimbi kebelik-belik tuan guru. Di tengah doa niki. Termasuk tiang. Tersilik tu. Ni kan doa niki bu Rasulullah doang lah. Mana arah hadis niki. Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati ma'al masakin. Andi tak berdoa sini ki jamaah boleh. Ndik tak tamin amin ampuk. Ndik tak tamin lah. Anu tak disili ampuk. Mesa ambil berdoa tu. Yang ni bang. Ya Allah, hidupkanlah saya ini dalam keadaan miskin. Dan matikanlah dalam keadaan miskin. Saya ngamin. Lima apa sida bayo dintu. Kau ngamin. Itu merasa molah rezeki, molah menyumbang, molah beramal kan. Nah, itu. Kan ya sogih sedo dia perlu dia solah kecuali dengan tahu hakaza meni ye kena yes sengasa sogih sasolah no illa man qala hakaza wa hakaza kirang berhadiah belo iman. Nah, bab orang Islam kalau istilah Nabi kalau panjang tangan itu bahasa itu orang rajin bersedekah. Namun panjang tangan bahasa Indonesia aja. Ya kiranya dari boyak ni dengar lah. Tapi kalau panjang tangan tentu je endahkan mani kan no. Belo iman dari iman rumah ni je. Jangan boleh mendak kita. Nah, rajin bersedekah aja. Itu. Yang termasuk istri Rasulullah yang pemurah dan sering bersedekah namanya Zainab Ibnu Jahsin. Itu usahanya sering menyamak kulit kemudian itu jadi rezekinya dia terus dijual dan jadian. Itulah namanya Zainab Ibnu Jahsin. Itu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu pokoknya istri beliau itu gak kurang bagus tuh
berdoa, kena harap separuh batur berdoa. Ni kurang bagus dikinggi. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Rasulillah wa Hajidatul Kubra. Jangan. Isteri Rasulullah banyak. Nanti cemburu kalau hidup. Kawan dengan ini kan cemburu. Wajar tak apa-apa. Itu. Maninaran. Itu kan. Tanding kangen semamun. Nah, jadi yang lebih baiknya kalau kita mau, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Rasulillah SAW wa jami azwajihi. Nah itu. Kita distribusi yang lain-lain. Kembali jadi no. Silina Zainab, Aisyah paling cemburun badai je. Nah itu. Nah, jadi atau kama alafta baina rusulika ajma'in ma azwajim ajma'in. Nah, itu ada selabu. Walaupun ada istisna di sana. Seperti Nabi Lot dan Nabi Nuh itu istrinya masuk neraka. Tapi itu istisna. Dan di antara yang istisna Nuh. Tapi yang baina Safurah wa Zuraiha dan Yusuf Safurah semuanya lebih baik daripada merincikan, lebih baik baina rusulika ajma'in wa azwajihim ajma'in. Insyaallah. Darat cemburu jangan itu je kan. Jadi malahan unan Wahabi jadi kau dah. Kombi rumbuk-rumbuk doa ni. Kombi rumbuk-rumbuk doa ni. Yang barang kanggut ngerumbuk doa je. Ndak sak rumbuk rakaat sembahyang doa. Nggih. Atau rumbuk-rumbuk rukun Islam. Termasuk bid'ah. No. Bid'ah mensyaratkan istri, tekanan istri untuk istri pertama. Itu bid'ah itu. Mengada-ada namanya. Nah, mengada-ada. Tidak boleh mendapat surat istri kedua kalau tanpa tekenan istri pertama. Tidak ada hadisnya. Yes, atau tutup bid'ah no. Betul pitu hadis non darah. Terus kaum bini tekenan ni berlangsung bid'ah hendak milih. Iya, orang bid'ah asli no. Kombi mengundik milih cerih diri dekat tekenan. Awas. Cerih diri. Lemak buat surga, lemak di surga mendekat tekenan kedua ni cerih diri. Tidak boleh masuk surga istri yang kedua, istri yang pertama kecuali dengan tekenan istri kedua. Ha, jerih terus tujar. Itu kan. Aku insyaallah dia arak wanu je. Aku andi nenu je. Din hadis sabaru nu andi. Nah itu. Nah, teman-teman doang. Nah itu. Jadi alhamdulillah jamaah sekalian nggih. Jadi ruwet hadir niki sudah cukup menjadi takziah kepada keluarga. Lalu zaman corona insyaallah sila pakai masker. Protokol. Apa namanya? Protokol prokes. Nah, protokol kesehatan benar dengan camut-camut dia ditok tanda batur. Ini lagu ane sepinate jamaah nggih. Di tanda batur separuh. Andi di selaman di nyalahan di tanda dengan menintang ja. Penuh di tanda lagu samina wa ta'na kepada pemerintah. Sewajiban tu terpaksa le julun doa pemerintah. Dari papa ndi juli menu ni tahu lah sin kemasang tu. Pamah liwa jarak harap polisi terbatur pacuan tanpa pasang masker tu. Menumuni nah itu okay, jadi jamaah sekalian cukuplah menjadi takziah rupa kita yang hadir yang solat itu sudah berapa waliullah insyaallah yang hadir berapa doa segera ni meni keluwi dinara makbul Allahumma fillahu wa afi wa afuan wa akrim nuzaiyah mana leman nonek leman awal sembahyang pira dengan sembahyang aku parantang yang telat baru harap dengan berdoa ni Allahumma fillahu wa afi ya ni telat ni tamu-tamu masjid mayit di mana datang saya berdoa ni aku sembahyang apa darah mayit ni jika sebelum datang tiang kan sembahyang berlegar tan nyala tan ni telat dua tamu-tamu tu betul mayit sembahyang menurut
Mengasar parang sama mayit bukan mengasar. Baru salah takbir tu. Kadang dia kita nganyul juluan. Kanjak ndera mayit. Mayit semangasar. Di semang mayit, di mayit. Di mana datang masih tangan. Usai berdoa baru kalau mau bilau. Mudah. Aduh, vega dia akal. Segi doa sama no, kau dia tinggal berdoa aja. Segi sama. Nah, berdoa menonton. Nah, alhamdulillah lagi. Tenang we jamaah lagi. Aranja. Arakmu dia rak dulu. Di mana foto dengan separuh, di mana foto kanjen telu. Dia ni kanjen arak dah mati. Engkau biar dah. Siapa ni mati? Di mana foto kanjen telu saja kira menonton. Dia siapa teh mati? Engkau takut mati. Jadi ini dia kerja dulu. Mai tu angkat sidah tu tiang kerja tempat. Ini kan dia bani foto kanjen dulu, lalu narak dengan mati. Ini narak dengan mati, selapu tak mati. Lagu cuma ganti. Cuma calon mati yang semua lulus. Calon bupati sekek. Calon gubernur sekek. Apalagi calon presiden. Sekek dan selamat. Tak pernah lulus. Mun calon mati je, semua lulus. Cuma giliran. Giliran itu. Mudah-mudahan dia panjang umur dan taat kepada Allah dan fi husnaba fi taatin la fi sihatin wa afiah. Mudah-mudahan almarhum diterima surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikianlah walau fi wala ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.